Good morning, dear students. As you can see on the screen that business letter is the title of the topic of our class today. You have it in your syllabus. It's included in your syllabus. Both business letters and letter to the editors are included in your syllabus for SS first year. So this is very important, business letters, and you will have it for around for 6 marks. The question will come from business letter. So I have written out some points to be followed while you write business letters, or you can say the format to be followed in writing business letters. After this format, I have written one question also with answers, and you are all supposed to watch the video till the end to grasp the idea how to write business letters. And most importantly, you are supposed to follow the format to write a business letter, because it is a bit different from a letter to the editor, from personal letter. So I'm going to start. You just watch the video till the end. See, first of all, I have written out the definition of business letter, or you can say the basic idea of business letter. What is business letter? What is the difference between business letter and a letter to the editor or personal letter? I have written out the definition here. See, business letters are different from personal letter, which can be informal, friendly, or personal in tone, content, or style. Business letter is different from personal letter. Personal letter can be informal, friendly, or personal in tone, content, or style. But business letter is totally a formal letter. It should not be informal, friendly, personal, in tone, content, or style. So this is the difference between personal letter and business letter. After, business letters are formal and fact matters here. As I already told you, business letters are formal. It should be formal. The language should be formal in business letters. It could not be informal or friendly. And fact matters here. That means in business letter there is no place of unnecessary details or superfluous details. It should be fact related. Main fact is very important in business letter. After, these letters written to or by commercial or business firms and enterprises. That means business letter. Business letters are written to or by commercial or business firms or enterprises, not to any individual. That means you need to follow this point, that if you are going to write a business letter, the letter should be commercial, or it should be business related, it should be related to any institution. That means it should not be personal. Next, format to be followed to write business letters. The format you need to follow while you write business letters. The format is I have written out. You just follow it from the very beginning. Number 1, sender's address should be placed at the top left hand corner. তার সেন্ডার্স অ্যাড্রেস মানে যেজনে পঠাই আছে
তুমি পঠাই আছা সাপোজ তেনেহ'লে তোমাৰ এড্ৰেছটো তুমি যিটো ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা পঠাই আছা বা যিটো দোকানৰ পৰা পঠাই আছা যিটো কোম্পানীৰ পৰা পঠাই আছা যিটো ফাৰ্মৰ পৰা পঠাই আছা যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা পঠাই আছা সেই এড্ৰেছটো তোমাৰ কি হ'ব লাগিব পেজৰ টপ মানে ওপৰত লেফ্ট হ্যান্ড কৰ্নাৰ মানে ওপৰত বাও ফালৰ কোণত হ'ব লাগিব তোমাৰ এড্ৰেছটো মানে তোমাৰ নহয় এক্স্যাক্টলি তোমাৰ ইনষ্টিটিউচন বা তুমি যেটো কোম্পানী বা দোকানৰ হৈ লিখি আছা সেই দোকানৰ এড্ৰেছটো তুমি লেটাৰৰ ওপৰত বাও ফালৰ কোণত লিখিব লাগিব এইটো হ'ল তোমাৰ 1 নম্বৰ ৰুল বুলি ক'ব পাৰা এটা তুমি ফলো কৰিব লাগিব ডেফিনেটলি নেক্সট আছে তোমাৰ ডেট টু the date should be placed below the sender's address তলতে লিখিবা বাও সাইডৰ কোণৰ তোমাৰ সেন্ডাৰৰ যেটো এড্ৰেছ তোমাৰ যেটো এড্ৰেছ দিবা তাৰ তলতে তোমাৰ ডেটটো হ'ব আৰু তোমালোকে জানা there are so many forms or there are so many way to write the date format ডেট ফরম্যাটটো কেইবা ধৰণে আমি লিখিব পাৰো আমি বেছিভাগে জানো এটো ডেট ফরম্যাটটো যিকোনো এটা ফরম্যাটত লিখিবা অসুবিধা নাই নাম্বার 3 the name and address of the addressee should write below the date মানে যত তুমি ডেট লিখিবা এই ডেটৰ তলতে তোমাৰ কি হ'ব লাগিব name and address of the addressee মানে তুমি যাক লিখি আছা যাক সম্বোধন কৰি আছা addressee মানে কি যাক সম্বোধন কৰি আছা তেনেহলে প্ৰথম কামটো হল তোমাৰ কি তোমাৰ এড্ৰেছটো লিখিবা তাৰ তলত ডেট লিখিবা তাৰ তলত যাক তুমি লেটাৰটো দি আছা যেটো কোম্পানীত বা যেটো ফ্যাক্টৰীত যেটো দোকানত তুমি দি আছা তুমি সেই এড্ৰেছটো তুমি ডেটৰ তলতে লিখিব লাগিব আৰু এটো কেনেকা ষ্টাইলত লিখিব লাগে মই এক্সাম্পল এটা দিছো তলত তাতে গম পাবা খালি কেটা কথা মনত ৰাখিবা কাৰ পিছত কি বহাব লাগে কাৰ পিছত কি লিখিব লাগে নাম্বার 4 the salutation সম্বোধন যে কৰিবা তুমি আৰু ইয়াৰ আগত এটা কথা লিখিব পাৰিলো হৈ মই এটো আছিল সাবজেক্টটো তুমি দিব লাগিব তোমাৰ এড্ৰেছ ডেট দিবা তাৰ তলত যাক পঠাই আছে তাৰ এড্ৰেছ দিবা তাৰ তলতে তুমি সাবজেক্টটো লিখিব পাৰা কি কাৰণত তুমি লেটাৰটো লিখি আছা শৰ্ট ফৰ্মত সাবজেক্টটো লিখিব পাৰা তাৰ পিছত আহিব তোমাৰ সেলুটেশন সম্বোধন যেনেকা ডিয়াৰ স্যাৰ ৰেসপেক্টেড স্যাৰ এনেকা ধৰণৰ যে সম্বোধন কৰো আমি এপ্লিকেশন বিলাক লিখোতে সেই সেলুটেশনটো এতে কোৱা হৈছে স্যাৰ ডিয়াৰ স্যাৰ ফৰ ইন্ডিভিজুৱেল মানে কোনো এজন ব্যক্তিক যদি তুমি দিছা সাপোজ তুমি ম্যানেজাৰ এটাক দিছা কোম্পানীৰ ম্যানেজাৰ কোম্পানীৰ এমডি দোকানৰ সেলসম্যানক দিছা তেনেহলে তুমি হেতু ইন্ডিভিজুয়াল হল এজন ব্যক্তিক লিখি আছা তেনেহলে স্যার লিখিবা নহলে ডিয়ার স্যার লিখিবা লিখি কমা দি তুমি তাৰ পিছত আৰম্ভ কৰিবা আৰু যদি তুমি কি কৰা ফার্ম কোনো এটা ফার্ম বা কোম্পানী বা ইন্ডাস্ট্রি লিখি আছা লেটাৰটো তোমাৰ তেনেহলে তুমি কি কৰিবা সার্চ লিখিব পাৰা নহলে ডিয়ার সার্চ লিখিব পাৰা এটো কোম্পানী বা ইন্ডাস্ট্রি বা যিকোনো এটা তোমাৰ ইনষ্টিটিউচনক সম্বোধন কৰা হ'ব এটো কোনো ব্যক্তিক সম্বোধন কৰিব নোৱাৰা সার্চ বা ডিয়ার সার্চ যেতিয়া কবা তেতিয়া কোম্পানী বা ইন্ডাস্ট্রি বা ইনষ্টিটিউচন এনেকা হ'ব লাগিব আৰু যদি তুমি কোনো এজন ব্যক্তিক সম্বোধন কৰা যেটো তোমাৰ ম্যানেজাৰ হ'ব পাৰে তো হেবিলাক তুমি স্যার বা ডিয়ার স্যার বুলি উল্লেখ কৰিবা আৰু যদি মাইকি মানুহ হয় ম্যাডাম দি কমা দি আৰম্ভ কৰিবা এটো হ'ল তোমাৰ 4 নম্বৰ নিয়ম 5 নম্বৰ the body oblique content of the letter তাৰ পিছত তুমি কি লিখিবা সেলিউটেশনৰ পিছত the body or content of the letter তুমি কি কাৰণত লিখি আছা মূল কথাখিনি এতিয়া আমি লিখিব লাগিব ডিয়াৰ স্যাৰ বা ডিয়াৰ সার্চ লিখি কমা দি তাৰ পিছত বডিটো লিখিবা মূল কথাটো আৰু এটা কোৱা হৈছে it should be formal fact related to the point
and there should not be unnecessary or superfluous details in business letter. অদৰকাৰী কথাবিলাক তুমি লিখিব নোৱাৰা, মূল কথাখিনি খালি লিখিলেই হ'ল। লেটাৰটো তোমাৰ শৰ্ট হওক ব্ৰড হওক সেইটো কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু তুমি অদৰকাৰী কথাবিলাক লিখিব নোৱাৰিবা। ফেক্ট ৰিলেটেড হ'ব লাগিব, তুমি যিটো কাৰণত লিখি আছা সেইটোৰ সম্পৰ্কে লিখিব লাগিব। এনে এটা কথা লিখাৰ দৰকাৰ নাই, কি খবৰ, কেনে আছে আপুনি, এইবিলাক অলপ দৰকাৰ নাই, এইবিলাক পাৰ্চনেল লেটাৰত দৰকাৰ হয়। নেক্সট নাম্বাৰ 6, দ্য কমপ্লিমেণ্টাৰী ক্লজ। কমপ্লিমেণ্টাৰী মানে তোমাৰ শেষত যেটো থাকে, জেনেৰেলি বিজনেছ লেটাৰ্ছ কনক্লুড উইথ ইয়ৰ্ছ ফেইথফুলি, ইয়ৰ্ছ ট্ৰুলি। বিজনেছ লেটাৰবিলাক ইয়ৰ্ছ ফেইথফুলি নাইবা ইয়ৰ্ছ ট্ৰুলি দি শেষ হয়। বাট ইন কেছ অফ নেম মেনশ্যন ইন দ্য চেলুটেশ্যন, যদি চেলুটেশ্যনত তুমি নাম উল্লেখ কৰা, ডিয়াৰ অমিত ছাৰ, এনেকৈ নাম যদি উল্লেখ কৰা চেলুটেশ্যনত, তেনেহ'লে তুমি কি কৰিব পাৰা, কমপ্লিমেণ্টাৰী ক্লজত ইয়ৰ্ছ চিনচিয়াৰলি দিব পাৰা। আৰু যদি তুমি চেলুটেশ্যনত ছাৰ বুলি লিখা বা ডিয়াৰ ছাৰ বুলি লিখা বা মেডাম বুলি লিখা, তেনেহ'লে তুমি কি কৰিব লাগিব, ইয়ৰ্ছ ফেইথফুলি নাইবা ইয়ৰ্ছ ট্ৰুলি লিখিব লাগিব কমপ্লিমেণ্টাৰী ক্লজত। আৰু যদি নাম উল্লেখ কৰা চেলুটেশ্যনত, ডিয়াৰ অমিত ছাৰ, ডিয়াৰ বিকাশ ছাৰ, ডিয়াৰ আমিৰ ছাৰ, তেনেহ'লে আমি কি কৰিম, ইয়ৰ্ছ চিনচিয়াৰলি দি কমপ্লিমেণ্টাৰী ক্লজটো শেষ কৰিব পাৰোঁ। আৰু লাষ্ট এটা পইণ্ট আছে নাম্বাৰ 7, চিগনেচাৰ। ইয়ৰ্ছ ট্ৰুলি বা ইয়ৰ্ছ চিনচিয়াৰলি বা ইয়ৰ্ছ ফেইথফুলি যিটোৱে লিখা তুমি, তাৰ তলত তোমাৰ কি লাগিব, তোমাৰ চিগনেচাৰটো লাগিব, উইথ ফুল নেম এণ্ড ডেজিগনেশ্যন। ডেজিগনেশ্যন মানে তুমি কোনটো পদত আছা, তুমি যে লেটাৰটো লিখি আছা, তুমি যে বিজনেছ লেটাৰত কিবা লিখিলা, কিবা অৰ্ডাৰ কৰিলা, তোমাৰ ডেজিগনেশ্যন কি, সেই ডেজিগনেশ্যনটো তুমি কলেজৰ বা দোকানৰ মালিকে হোৱা, প্ৰিন্সিপালে হোৱা, না কেৰাণীয়ে হোৱা, না সেলসম্যানে হোৱা, এইটো ডেজিগনেশ্যন তুমি লিখিব লাগিব তোমাৰ নামৰ তলত। চ' দিজ আৰ 7 rules you can say or point to be followed while you go to write a formal business letter. Now I'll give you one example question with answer. Question to is Saba. You are the principal of Gunialguri HS School, Gunialguri. You require various items of furniture for the school, such as chair, desk, table, board stand, etc. Mentioning the details of the items, write a letter to Azad Furniture House, Kolgasia, placing the order for furniture. Ask for the discount available for the purchase. এটো হল তোমালোকৰ কোৱেশ্চনটো আটাইতকৈ দৰকাৰী বস্তু বুজা। কোৱেশ্চনটো বুজাটো আটাইতকৈ বেছি দৰকাৰী বস্তু। কোৱেশ্চনটো যদি নুবুজাকে তুমি আৰম্ভ কৰি দিয়া, তেনেহ'লে তোমাৰ আনসাৰত ভুল বহুত ওলাই যাব। প্ৰথম অৱস্থাত বুজি লোৱা যে তোমাক কি কৰবা দিছে। দিস ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। ফাৰ্ষ্ট অফ অল, it is said that you are the principal of Gunialguri HS School, Gunialguri Higher Secondary School তুমি প্ৰিন্সিপাল হোৱা। ইউ ৰিকুৱায়াৰ, তোমাৰ প্ৰয়োজন হৈছে কিহৰ, ফাৰ্নিচাৰৰ, কেইটামান ফাৰ্নিচাৰৰ দৰকাৰ হৈছে তোমাৰ স্কুলৰ কাৰণে। সাচেছ চেয়াৰ লাগে, তোমাক ডেস্ক লাগে, টেবুল লাগে, বৰ্ড ষ্টেণ্ড লাগে। আচ্ছা, তাৰপিছত মেনশ্যনিং দ্য ডিটেইলছ অফ দ্য আইটেমছ, তোমাৰ যিবিলাক আইটেমৰ দৰকাৰ হৈছে সেইবিলাকৰ ডিটেইল তুমি উল্লেখ কৰা। কৰি ৰাইট এ লেটাৰ টু আজাদ ফাৰ্নিচাৰ হাউচ, এনে এটা নাম দিছোঁ মই, আজাদ ফাৰ্নিচাৰ হাউচ কলগাছিয়া। সাপোজ আজাদ ফাৰ্নিচাৰ এটা কলগাছিয়াত আছে, সেই ফাৰ্নিচাৰৰ পৰা তুমি চেয়াৰ, ডেস্ক, টেবল, বৰ্ড ষ্টেণ্ডবিলাক অৰ্ডাৰ কৰিব খুজিছা, তেনেহ'লে তুমি কি কৰিব লাগে, প্লেচ এন অৰ্ডাৰ, এটা অৰ্ডাৰ তুমি কৰিব লাগে তাক চিঠিৰ জৰিয়তে, ফোনত নহয়। আজিকালিতো ফোনৰ জমানা আহি গৈছে, ফোনৰ জৰিয়তে তুমি কৰিব নোৱাৰা, তুমি চিঠিৰ জৰিয়তে লিখিত আকাৰে কৰিব লাগিব। তেনেহ'লে তুমি লেটাৰ, বিজনেছ লেটাৰৰ যিটো ফৰ্মেট আছে সেইটো ফ'ল' কৰিব লাগিব। আচ্ছা, আস্ক ফৰ দ্য ডিছকাউণ্ট এভেইলেবল ফৰ দ্য পাৰ্চেছ, কিনাৰ কাৰণে যিটো তোমাৰ ডিছকাউণ্ট দিছে আজাদ ফাৰ্নিচাৰে, সেইটো তুমি খুজিবা, তোমাক লাগিব সেইটো। ডিছকাউণ্ট যদি দিছে তেনেহ'লে আমি ল'ম, ফ্ৰী বস্তু আমি ল'মেই। এতিয়া আনচাৰটো
ফৰ্মেটটো কি কৈছিলো প্ৰথম অৱস্থাত তোমাৰ এড্ৰেছটো তুমি কি গুণেলগুৰি হাই সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল হোৱা আৰু তোমাৰ স্কুলৰ কাৰণে স্কুলৰ হৈ তুমি এটা লেটাৰ লিখি আছা তো তোমাৰ এড্ৰেছটো প্ৰথম অৱস্থাত দিয়া কি লিখিবা যে গুণেলগুৰি এইচএস স্কুল কমা গুণেলগুৰি যে মই গুণেলগুৰি এইচএস স্কুলৰ পৰা কৈছো গুণেলগুৰি নাইবা দা প্ৰিন্সিপাল গুণেলগুৰি হাই সেকেন্ডাৰী স্কুল গুণেলগুৰি এনেকাও তোমাৰ এড্ৰেছটো তুমি দিব পাৰা নেক্সট তাৰপিছত ডেট আছে ডেটটো দিবা 10th September 2020 নহলে সেপ্টেম্বৰ 10 or 10 full stop বা 10 ড্যাশ সেপ্টেম্বৰ মাহটো তোমাৰ কেইমাহ পৰে 9 মাহ 9 ড্যাশ 2020 যেটো ডেটৰ ফৰমেট আছে কেইটামান ফৰমেট আছে সেই কেইটাৰ যিকোনো এটা লিখিলেই হ'ল তাৰপিছত কি এড্ৰেছ অফ দা এড্ৰেছী কাক সম্বোধন কৰি আছা তাৰ এড্ৰেছটো তুমি লিখিব লাগিব কাক লিখি আছো আমি যে আজাদ ফাৰ্নিচাৰ হাউস কলগাছিয়াক লিখি আছো আমি তেনেহলে তুমি হেতু উল্লেখ কৰিব লাগিব দা সেলস ম্যানেজাৰ আজাদ ফাৰ্নিচাৰৰ কাক লিখি আছা যিজন ম্যানেজাৰ হয় আজাদ ফাৰ্নিচাৰৰ ফাৰ্নিচাৰ হাউস ফাৰ্নিচাৰৰ দোকানৰ তোমাৰ ম্যানেজাৰ দা সেলস ম্যানেজাৰ আজাদ ফাৰ্নিচাৰ হাউস কলগাছিয়া বৰপেটা পিন নাম্বাৰত দিছো এইবিলাক তোমাৰ কোৱেশ্চনত দিয়া থাকিব আৰু যদি না থাকে তেনেহলে তুমি এনে এটা দি দিবা আৰু নহলে তোমাৰ এড্ৰেছ মানে ডিটেইলছ বিলাক এনেকৈ দিয়াৰ দৰকাৰ নাই তুমি ডট ডট মাৰি দিবা বা এবিসি লিখি দিবা এই পিন নাম্বাৰত এনে এটা নাম্বাৰ লিখি দিবা সো এটো হৈ গল তাৰ পিছত কি কোৱা হৈছিল যে তোমাক subject you have to write a subject for your letter the subject is order for some furniture item হৈ গল আমাৰ এটো সাবজেক্ট যে ফাৰ্নিচাৰৰ কেইটামান আইটেমৰ কাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰি আছো এটো হৈ যাব সো আমি লিখিছো কি অৰ্ডাৰ ফৰ ফাৰ্নিচাৰ আইটেমস সাবজেক্ট যিমান শৰ্ট হয় হিমান ভাল সাবজেক্টটো তাৰ পিছত কি সেলুটেশন যদি তুমি কোনো এজন ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তিক লিখি আছা তেনেহলে স্যার নাইবা ডিয়ার স্যার আৰু যদি কোনো এটা কোম্পানী বা কোনো এটা দোকানত লিখি আছা তেনেহলে তোমাৰ কি হ'ব সার্স বা ডিয়ার সার্স আৰু যদি বাইদেউ হয় তাক ম্যাডাম বুলি সম্বোধন কৰিব লাগিব সেলুটেশন তো সেলুটেশনত আমি কি দা সেলস ম্যানেজাৰ এটো এটা ইন্ডিভিজুয়াল হয় তেনেহলে স্যার বা ডিয়ার স্যার দি আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম ডিয়ার স্যার দিছো তাৰ পিছত কি আছিল কন্টেন্ট অর বডি অফ দা লেটাৰ মোৰ কিহৰ কাৰণে মই লেটাৰটো লিখি আছো হেতু ধুনিয়াকে এতিয়া লিখা উই ৰিকুয়াৰ শর্ট ফর্মত লিখিবা অদৰকাৰী কথাৰ কোনো দৰকাৰ তুমি যেনেকা ভাষা লিখিব পাৰা বুজাব পাৰা হেতুৱে আৰু সেই কাৰণে ইউ নিড সাম প্ৰেক্টিস ফৰ ৰাইটিং দিস টাইপ অফ লেটাৰ প্ৰেক্টিস is must you need to practice so we require some item of furniture for our school we have selected your shop to deal with and decided to place a huge order for various items of furniture such as chair desks tables board stand etc acha next page ot aru olop ase we agree with 15% discount that you are offering as usual on the purchase from your shop যে 15% ডিসকাউন্ট অলরেডি হিহতে দি আছে আমি জানিছো শুনিছো বেলেগৰ পৰা তো হেতু আমি খুজিছো আৰু কৈছো যে but we would expect 5% more discount that is usually given to the institutional buyers যে কোন একটা ইনস্টিটিউশনৰ কাৰণে যদি কিবা বস্তু কিনি আছা তুমি তেনেহলে হিহতৰ কাৰণে এক্সট্ৰা 5% এটা ডিসকাউন্ট থাকে দোকান বিলাকত তুমি কিতাপৰ দোকানতো গলে তুমি যদি সাপোজ আমাৰ কলেজৰ কাৰণে কিবা অৰ্ডাৰ কৰি আছা এক কপিস কিতাপ লাগে তেনেহলে তোমাক এক্সট্ৰা 5% ডিসকাউন্ট দিব এটো নিয়ম আছে সো হেতু আমি খুজিছো যে but we would expect আমি আশা কৰিছো 5% more discount that is usually given to the institutional buyers শিক্ষামূলক বা তোমাৰ অনুষ্ঠান যিবিলাক আছে হেবিলাকৰ কাৰণে কিবা বস্তু কিনিলে এক্সট্ৰা 5% যেটো ডিসকাউন্ট আপোনালোকে দিয়ে সাধাৰণতে হেতু আমাক লাগিব তাৰ পিছত লিখা কি the details of the furniture is given below যে যেটো details of the furniture is given below
আমাৰ যিখিনি ফাৰ্নিচাৰ লাগে সেইখিনি ডিটেইলছটো তলত ধুনীয়াকৈ মই দি আছোঁ। আৰু তোমালোকে এইটো কি কৰিবা, ষ্টুডেণ্টবিলাকে এটা কাম কৰিবা, এইটো এটা টেবল বনাই দিবা, চিৰিয়েল নাম্বাৰ দিবা, তোমাৰ কি মানে তোমাৰ ফাৰ্নিচাৰ লাগে সেইটো লিখিবা, এটা টেবল বনাবা। নেক্সট টেবলটো বনাবা যে তোমাৰ বস্তুবিলাক কেনেকুৱা বস্তু লাগে। যিহেতু আমি ফাৰ্নিচাৰৰ অৰ্ডাৰ কৰি আছোঁ, তেনেহ'লে শাল কাঠৰে হ'ব না তোমাৰ সেগুন কাঠৰে হ'ব না আম গছৰে হ'ব, কঁঠাল গছৰে হ'ব, কাঠটো তুমি উল্লেখ কৰিবা। আৰু তাৰপিছত আৰু এটা কলাম বনাবা, আৰু এটা টেবল বনাবা। সেইটো বনাবা কি যে কিমান পিচ লাগে, চিৰিয়েল নাম্বাৰ, তাৰপিছত তোমাৰ আইটেম কি বস্তু লাগে তোমাক, তাৰপিছত কি কাঠৰ লাগে, আৰু তাৰপিছত কেই পিচ লাগে, এনেকৈ এটা টেবল বনাবা। যেনেকৈ মই বনাইছোঁ চাবা। চিৰিয়েল নাম্বাৰ দিছোঁ, পাৰ্টিকুলাৰ্ছ দিছোঁ, উড টু বি ইউজড, উড মানে কাঠ, কোনটো কাঠ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব সেইটো অৰ্ডাৰ দিবা। নহ'লে যাতা কাঠ এটা দি দিব, এইটোতো সম্ভৱ নহয়। নাম্বাৰছ, কিমান নাম্বাৰ লাগে তোমাক, কিমান পিচ লাগে, এইটো মই টেবল বনাইছোঁ অলৰেডি, চোৱা। তাৰপিছত চিৰিয়েল নাম্বাৰ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, 1 2 3 4, চেয়াৰ লাগে, ডেস্ক লাগে, টেবুল লাগে, বৰ্ড ষ্টেণ্ড লাগে। কাঠ কি লাগে, চেয়াৰবিলাক শাল কাঠৰ লাগে, ডেস্কবিলাক টিক সেগুন, টিক মিন্স সেগুন কাঠৰ লাগে, টেবল লাগে নিম কাঠৰ, বৰ্ড ষ্টেণ্ড লাগে সেগুনৰ টিক। কিমান পিচ লাগে, চেয়াৰ লাগে 100 পিচেছ, ডেস্ক লাগে 300 পিচেছ, টেবলছ লাগে 20 পিচেছ, বৰ্ড ষ্টেণ্ড লাগে 20 পিচেছ। চ' এইখিনি তুমি মানে কি কৰিবা, উল্লেখ কৰিবা। ইয়াৰ পিছত আৰু অলপ লিখিব পাৰা যে উইল বি হেপ্পী ইফ ইউ ডেলিভাৰ দিছ আইটেমছ উইদিন 20 days or 15 days or 7 days। শেষত এনেকৈ এটা লাইন লিখি দিবা। তাৰপিছত তোমাৰ কি আছিল, কনক্লুজনত কি আছিল, তোমাৰ কি হ'ব লাগিব, কমপ্লিমেণ্টাৰী ক্লজ, যিটো yours faithfully নাইবা yours truly। এইখিনি কথা মই লিখা নাই, কমপ্লিমেণ্টাৰী ক্লজটো তোমালোকে দিবই লাগিব। চ' এইখিনি লিখাৰ পিছত তুমি কি কৰিবা, এটা লাইন লিখিবা যে উই এক্সপেক্ট ইউৰ ডেলিভাৰী উইদিন 15 days অৰ উইদিন এটা ডেট দি দিবা, যে সাপোজ 10 তাৰিখত লিখিলোঁ মই লেটাৰটো, উইদিন 20th September or within 25 September we expect your delivery। এইখিনি এটা লাইন জাষ্ট লিখিবা। তাৰপিছত কমপ্লিমেণ্টাৰী ক্লজত yours faithfully বা yours truly এইটো লিখিবা। লিখাৰ পিছত তলত কি থাকে, সিগনেচাৰ, নেম উইথ ডেজিগনেশ্যন, তোমাৰ নামটো দিবা, ABCD কিবা এটা নাম দি দিবা, ডট দি দিবা। আৰু তুমি কি আছিলা, প্ৰিন্সিপাল অফ গুণেলগুৰি HS স্কুল, তেনেহ'লে সেইটো লিখি দিবা, ডেজিগনেশ্যনটো প্ৰিন্সিপাল অফ গুণেলগুৰি HS স্কুল। বাছ এই দুটা কথা। তোমাৰ নামটো বা দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ গুণেলগুৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এনেকৈও দিব পাৰা, আটাইতকৈ ভাল হ'ব। তোমাৰ নামটো দিবা, ওপৰত নাম দিব দিছে, যিহেতু আমাৰ 7 নম্বৰ ৰুল যিটো আছে তাতে নাম দিব দিছে, তাৰপিছত তোমাৰ ডেজিগনেশ্যন দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ গুণেলগুৰি HS স্কুল, বাছ হৈ গ'ল। So this is the end of the video and I hope you understood very well this video. Thank you all for watching the video.